آج ہم جانیں گے کہ ٹائٹینک کیوں ڈوبا اور اس کے ڈوبنے کی وجہ کیا تھی، ایسی کون سی غلطیاں تھیں جو اگر نہ کی جاتیں تو شاید آج بھی ٹائٹینک اپنی کامیابی کی داد دنیا سے سمیٹ رہا ہوتا اور کامیابی کا سفر پر گامزن ہوتا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں حمزہ خالد ٹی وی۔ ناظرین، 1200 دن میں بننے والا ٹائٹینک جب سمندر میں اترا تو 2 گھنٹے میں ہی ڈوب گیا۔ 10 اپریل 1912 اس دن دنیا کا سب سے بڑا، مضبوط اور مہنگا بحری جہاز ٹائٹینک بنایا گیا، جو اپنے سفر پر نکلنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس زمانے کے مایہ ناز لوگ مہنگی ترین ٹکٹ خرید کر اس جہاز پر سفر کرنے والے تھے، لیکن کسی کو کیا معلوم تھا کہ یہ سفر ان کی زندگی کا آخری سفر ہوگا۔ ٹائٹینک میں 6 ایسی بڑی غلطیاں تھیں جن کی وجہ سے ٹائٹینک حادثے کا شکار ہو گیا۔ وہ غلطیاں کیا تھیں کہ جو نہ کی جاتیں تو شاید جو ٹائٹینک آج ڈوبنے کی وجہ سے مشہور ہے، وہ ٹائٹینک اپنے کامیاب ترین سفر اور بہترین ہونے کی وجہ سے مشہور ہوتا۔ وہ ایسی کیا غلطیاں تھیں جو 40 سال کا ایکسپیرینس رکھنے والے ٹائٹینک کیپٹن ایڈورڈ سمتھ کو بھی سمجھ میں نہیں آئیں، اور نہ ہی ٹائٹینک آپریٹ کرنے والی کمپنی دا وائٹ سٹار لائن کو نظر آئیں، جنہیں 100 سے زائد شپس کو آپریٹ کرنے کا ایکسپیرینس تھا۔ اگر کیپٹن اور شپ آپریٹنگ کمپنی کو نظر انداز کر بھی دیا جائے تب بھی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جس کمپنی یعنی ہارلینڈ اینڈ وولف نے ٹائٹینک مینوفیکچر کرنے سے پہلے بھی 500 سے زائد شپس مینوفیکچر کی تھیں، ان کو بھی یہ غلطیاں نظر نہیں آئیں۔ ٹائٹینک 1200 دن اور 3000 ورکرز کی محنت سے تیار ہوا تھا، لیکن ابھی اس کی ٹیسٹنگ کرنا باقی تھا۔ ٹائٹینک بنانے والوں کا بھروسہ اس وقت زیادہ بڑھ گیا جب ٹائٹینک نے اپنی پہلی ٹیسٹ ڈرائیو پاس کی۔ ٹیسٹ پاس کرتے ہی یہ خبر پوری دنیا کے اخبارات میں لگی اور اس کی خوب مارکیٹنگ بھی کی گئی، اور اس کی ہیڈنگ "دا انسنکیبل شپ" ٹائٹینک یعنی کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز ٹائٹینک تھی۔ جہاز کا پہلا سفر انگلینڈ کے شہر ساؤتھ ہیمپٹن سے شروع ہونا تھا، جس کے لیے 10 اپریل 1912 کا دن مقرر کیا گیا۔ اس جہاز کی منزل امریکہ کا شہر نیو یارک تھا۔ ٹائٹینک کی اکانومی کلاس کی ٹکٹ کا پرائس $30 جبکہ فرسٹ کلاس ٹکٹ کا پرائس $150 تھا، جو آج کی ڈیٹ میں تقریباً 3.5 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ کیونکہ ٹائٹینک کی بھرپور طریقے سے مارکیٹنگ کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ٹائٹینک کے سب ٹکٹس ہاتھوں ہاتھ بک گئے۔ غلطی نمبر 1۔ ٹھیک 12 بجے ٹائٹینک نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور کیپٹن سمتھ کو ساتھ ہی یہ ہدایت دی گئی تھی کہ 17 اپریل 1912 یعنی 7 دن بعد نیو یارک پہنچنا ہے۔ اسی وجہ سے کیپٹن سمتھ نے ٹائٹینک کی رفتار بڑھائے رکھی، اور یہی ٹائٹینک کی پہلی سب سے بڑی غلطی تھی۔ کیونکہ ٹائٹینک کا پہلا سفر تھا، اس لیے مالکان کی طرف سے دی گئی ہدایت کے مطابق کیپٹن سمتھ کو ٹائم سے نیو یارک پہنچنا تھا۔ اگر ٹائٹینک اپنے پہلے ہی سفر میں منزل پر تاخیر سے پہنچتا تو ٹائٹینک کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی۔ دنیا کی ہر گاڑی یا مشین کے آپریٹنگ سسٹم میں کئی مرحلے ہوتے ہیں، اور انہی مرحلوں میں سے ایک رفتار بھی ہے، جو کہ ٹائٹینک کی شروع میں ہی زیادہ تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں جہاز ساؤتھ ہیمپٹن کی پورٹ کو اتنا پیچھے چھوڑ گیا تھا کہ دور دور تک سوائے سمندر کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ مسٹیک نمبر 2۔ ٹائٹینک کو ساؤتھ ہیمپٹن پورٹ سے چلے 3 دن گزر چکے تھے۔ آئرلینڈ اور فرانس میں سٹاپ کے علاوہ ٹائٹینک 72 گھنٹے سے اپنی منزل کی طرف چلتا ہی جا رہا تھا۔ 14 اپریل 1912 کی شام سمندر کے اوپر دھند چھائی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے حد نگاہ بھی خاصی کم ہو چکی تھی۔ اسی رات ایک اور بحری جہاز کو جو کہ ٹائٹینک سے کچھ گھنٹے آگے تھا، اس نے ٹائٹینک کے عملے کو وائرلیس پر سمندر پر تیرتی برف کی چٹانوں کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ ایکسپرٹس کے مطابق یہ خبر
कम से कम 6 दफ़ा दी गई थी, लेकिन वायरलेस ऑपरेटर ने अनसुनी कर दी। शायद वायरलेस ऑपरेटर के लिए ये कोई मसला ही नहीं था, और यही दूसरी बड़ी गलती थी। जबकि जहाज़ के पहरेदार अलर्ट थे, जो किसी भी बर्फीली चट्टान को दूर से देख सकते थे और कैप्टन को बता सकते थे, लेकिन दूर देखने के लिए इनके पास वो चीज़ नहीं थी जिससे वो देख सकते। जी हाँ, यहाँ बात दूरबीन की हो रही है। दुनिया के सबसे बड़े और महंगे जहाज़ पर अमले के पास दूरबीन ही ना थी, और ये थी तीसरी सबसे बड़ी गलती। बर्फीली चट्टान की खबर कैप्टन स्मिथ को उस वक्त हुई जब जहाज़ के पहरेदारों ने खबर दी कि जहाज़ के बिल्कुल सामने फुटबॉल ग्राउंड के साइज़ जितनी बर्फीली चट्टान है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि इस वक्त टाइटैनिक इस बर्फीली चट्टान के इंतहाई करीब आ चुका था। मिस्टेक नंबर 4। अटलांटिक ओशन में जहाज़ों को अक्सर ही बड़ी बड़ी बर्फीली चट्टानों का सामना करना पड़ता है, और बड़े बड़े बहरी जहाज़ इसको आराम से हैंडल कर लेते हैं। और शायद टाइटैनिक कैप्टन एडवर्ड स्मिथ ने यही सोचा कि मैं इसको हैंडल कर लूँगा। बर्फीली चट्टान की खबर मिलते ही कैप्टन स्मिथ ने जहाज़ के इंजन बंद करने और इसका रुख बदलने का हुक्म दिया। क्योंकि फासला बहुत कम था, लिहाजा कोई तदबीर काम ना आ सकी और बर्फीली चट्टान टाइटैनिक के सेंटर से टकरा गई। लेकिन अब भी बचने की काफ़ी उम्मीद बाकी थी। उम्मीद ये थी कि शायद बर्फीली चट्टान टकराने पर जहाज़ को कोई नुकसान नहीं हुआ होगा, और चट्टान टकराने पर ख़ुद चट्टान ही टूट गई होगी। और यहीं चौथी गलती ने अपना काम किया। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का मानना है कि टाइटैनिक की बॉडी पर जो रिवेट्स लगी हुई थी वो स्टील की नहीं बल्कि कास्ट आयरन की बनी हुई थी। इन रिवेट्स का काम लोहे के बड़े बड़े हिस्सों को आपस में जोड़कर रखना होता है, और कास्ट आयरन स्टील से नरम होता है, जिसकी वजह से यहाँ बर्फीली चट्टान जहाज़ से टकराई और वहाँ रिवेट्स खुल गईं, और इसी बात का डर कैप्टन स्मिथ को भी था। मिस्टेक नंबर 5। टाइटैनिक के चट्टान से टकराने के बाद टाइटैनिक में हुए सुराख की वजह से टाइटैनिक में पानी भरना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी टाइटैनिक के बचने की उम्मीद बाकी थी। क्योंकि टाइटैनिक को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया था कि अगर 3 फ्लोर में पानी भर भी जाए तब भी ये डूब नहीं सकता था। लेकिन बदकिस्मती से पानी इन 3 फ्लोर्स को क्रॉस करता हुआ चौथे फ्लोर तक आ पहुंचा था, और मामला हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा था। टाइटैनिक अब आहिस्ता आहिस्ता समंदर में डूबने लग गया था। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी जहाज़ में बैठे मुसाफिरों की जान बचाना था, बजाय इसके कि जहाज़ की फ़िक्र की जाए। और यहीं पर 5वीं गलती सामने आई। टाइटैनिक पर 32 लाइफ बोट्स की जगह थी, जबकि सिर्फ 20 ही रखी गई थी। 1500 पैसेंजर्स के लिए सिर्फ 20 ही लाइफ बोट्स रखी गई थीं। मिस्टेक नंबर 6। हर शख्स उन चंद लाइफ बोट्स में बैठने की कोशिश कर रहा था। रात 12:45 पर पहली लाइफ बोट समंदर में उतारी गई। लाइफ बोट्स में कम मुसाफिरों को बिठाया जा रहा था, और फर्स्ट क्लास के मुसाफिरों को ज़्यादा तरजीह दी जा रही थी। अगर ज़्यादा मुसाफिरों को लाइफ बोट्स में बिठाया जाता तो कम लोग जान से जाते। टाइटैनिक समंदर में डूबता ही जा रहा था, और पानी की वजह से 2:18 पर जहाज़ में शॉर्ट सर्किट हुआ और टाइटैनिक की तमाम लाइट्स बंद हो गईं, और अगले ही लम्हे जहाज़ टूटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। और फिर टाइटैनिक को समंदर में डूबने के लिए 2 घंटे और 40 मिनट लगे, और फिर लोग अटलांटिक ओशन के ठंडे पानी में, जिसका टेम्परेचर -2 डिग्री था, डूबकर मर गए। ज़िंदा बचने वालों में सबसे ज़्यादा तादाद बच्चों और औरतों की थी, और कैप्टन स्मिथ लोगों की जान बचाने में लगे रहे, और आखिरकार उन्होंने डूबते जहाज़ से छलांग लगा दी। उम्मीद करता हूँ आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इन पर कमेंट करें। मिलेंगे आपसे अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।